Hello everyone, I'm Vasanta and I'm started working EVA from since 2015 to still I'm continuing. And today I'm saying about the trademark process total. First, what is the trademark and the definition of a trademark? And a trademark is a distinctive sign, symbol, and as a combination of logo and device. And it is used for the distinction the goods or services. అండ్ బికాస్ ట్రేడ్మార్క్ మనం గూడ్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు బికాస్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ పబ్లిక్ గా మనం చూస్తుంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు ప్రోడక్ట్ చూడంలోని ఈ బ్రాండ్ వీళ్ళది సర్వీసెస్ ప్రోడక్ట్ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ అండ్ ద మెయిన్ ట్రేడ్మార్క్ కి ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రేడ్మార్క్ అని డిస్టింక్టివ్నెస్ గా ఉండాలి, నాన్ డిస్క్రిప్టివ్ గా ఉండాలి అండ్ యూసేజ్ ఇన్ కామర్స్. డిస్టింక్టివ్నెస్ గా ఉండాలి అంటే యాజ్ ఎ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం తీసుకున్నప్పుడు యాజ్ వాటికి డిఫరెన్షియేటబుల్ గా డిస్టింక్ట్ చేయడానికి ఉండాలి. అంటే సేమ్ గూడ్స్ ఉన్న నేమే బ్రాండ్ నేమ్ అవ్వకూడదు, డిఫరెన్స్ ఉండాలి. అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ అవ్వకూడదు, జనరిక్ గా కామన్ గా ఉండకూడదు, డిఫరెన్షియేటబుల్ గా ఉండాలి. అండ్ మనం మార్కెట్ లో యాజ్ ఎ యూస్ఫుల్ గా ఉండాలి. అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్మార్క్ ఏంటి అంటే మెయిన్ గా పీపుల్ మన రిజిస్టర్ ట్రేడ్మార్క్ అనేది అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి. అండ్ ఇన్ పబ్లిక్ గా ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కి చాలా డూప్లికేట్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. సో మనది రిజిస్టర్ ట్రేడ్మార్క్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది అంటే ఆ డూప్లికేట్ బ్రాండ్స్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. లీగల్ గా ఇంటెలెక్చువల్ వల్ల మనకి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. And is the main type of trademarks. And our trademarks, it should be word mark, design mark, or combination mark. That means the name and logo including. And for the initial word mark, it should be the words, letters, and numbers, anyone. I mean, without any design, specific specialized design, stylishing లేకపోయినా and only names లోనే different గా కొంచెం font size differentiate చేసుకుని ఉంది, only names చేసుకున్న word marks అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ గా గూగుల్ అండ్ కోకోకోలా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ చూస్తుంటే మనకి ఓన్లీ గూగుల్ చూస్తుంటే ఇలా కలర్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ డిజైన్ ఏమి ఉండదు. ఇంకా ఐ మీన్ వాళ్ళ నేమే ఇది ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు తీసుకుంది. కోకోకోలా కూడా సేమ్ అంతే, ప్యాకింగ్స్ పైన యాజ్ రెడ్ కలర్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. వాళ్ళ ట్రేడ్ డ్రెస్ కూడా అంతే, డ్రింక్స్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు కోకోకోలా వేసిన రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసినా కానీ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కేసు కింద వాళ్ళు ఫైల్ చేస్తారు. And design marks and only for the shape of, for example ikkada I shown the Nike and Apple. Related to Nike and Apple, we can easily identify the brand using if you see the symbols for the design marks. And the design marks shapes, and for single letters also we can file any symbol. Without name also we can protect under the design mark. And another one is the combination mark. Combination mark means it should be word and design, combining name and design. For example, Starbucks. In this, we can show they mention the name Starbucks coffee along with the design. Along, for example, McDonald's also. With we can identify the design and the name. And next is the benefits of the trademark registration. For these benefits, we can find out the exclusive right to use of the mark, and we can get the legal protection and against the infringement, and we can enhance brand value and reputation if we register the mark. And next is the trademark search. For before filing the trademark search is the main important step for the filing trademark. Because if we not search that any name before filing, and if it already exists in the trademark registry, will not get the registration. So before filing, we need to conduct search thoroughly. A client type of the business he's doing the products or services, we need to know and identify. We need to identify the class, which class those products comes or those services comes. We need to identify the clear class, and we need to search. Because if you search clearly, we can avoid the legal issues and we ensure the uniqueness. We can save the time and money. If we file the application without searching, application will get refused or will get the opposition, will not get this. So we need to save the time and money. We need to search thoroughly and we can protect the brand identity.
And methods of conduct of a search. We can search in online trademark registry. Few people they will individually search their brand before consulting a consultant as a professional agent, because it is a site is available for all. You can easily we can go to the ipindia.nac site and we can search the name. And a few members they file on their individual also using their logins as a digital signs. They individually they create their logins, and for the single person also they can file. And trademark application process, after filing the search we need to file the application. For the filing of a trademark, we need the requirements, filing requirements. In that filing requirements, we know the brand and what is the product, is the doing products or services, we can know that. After filing, we need to know he want to file on person name or company name. If he want to file on person name only, we need to take the name and address of the applicant, and we need to take the authorization. Along with that, we need to know about the usage of the mark. He's using the mark from previous from the few years back, or after filing he want to start. We need to know about the usage of the mark. And the file, if we want to file on the company name, we need to take the company details, know about on the proprietor, either single sole proprietor or company. If we want to filing on company, we need to take the company details as incorporation certificates, MSME certificates, all those. Because we are taking the MSME certificate for the fees. I mean, trademark is the type, four types forms. We are filing on the four types of phases, as a single or individual proprietor, startup, small entity, and others. If we company is the small entity, we can file under the small enterprise. For that one, for small entity supporting, we are taking the MSME certificate. So for submitting MSME, we can reduce the government fees. And filing options. Filing, we can file online or physically also filing. At the trademark office also we can file. And filing fees, after filing fees, we'll get the application number in within 1 day. Present, it will taking 1 day time. Previously, from the last few months back, on the same after filing the amount, immediately we get the application. Present, it taking 1 day time minimum. And after filing the trademark, within minimum 1 month to 45 days, it taking for the examination. Next is the examination process. In the examination process, trademark office will conduct. In that, they will check about the if already is a similar names, any marks similar related to services, or not. They mainly not checking the services. They mainly check the name. Is the name similar to previously registered brands or previously filed anyone conflict into this mark or not? They will check. If they have found any similar names, they will issue the examination report, and they will cite that marks, even single or multiple any applications. If they want, they will think this is similar to previous application. They will mention the cited marks all in the examination report. So according to that, they will give the 30 days time for giving the reply. So according to reply, we need to submit the application. So if it is capable to differentiate our brand to this, we need to differentiate all the cited marks to our mark, and we need to submit the reply within the time. And next step is the after reply, trademark registry will accept the application, or if he want any information more about the application, he will give the hearing. If they conduct hearing, they will issue the hearing notice on which day we want to attend. They will issue. On the day after hearing arguments, if he think it is differentiable to cited marks, he will accept the orders. If marks is not that much differentiable to previous existing mark, he will not allow the application. He will refuse the application. If it is differentiable and it is name is different, and according to business, if a name is similar but nature of business is completely different to already existing mark, he can give the registration acceptance. Or it is not be differentiable, he will refuse the application. For the grounds of refusal, it confusing similarity or descriptive marks, and the descriptive marks also it will be differentiable. In a few examination reports, it will come as a cited marks will be not there, but mark is the descriptive mark. That is similar to
services or that is similar to the same products which are using. For example, I mentioned the Vida versus Vida as a VARA, that is our mark. We filed that mark for the class 14, that means for the jewelry we submitted this application. And Vida also VAYRA is a similar pronunciation, not much differentiable, same pronunciation, but spelling is different, and our logo is different. Because of their pronunciation is same and the goods also same, so the hearing officer not allowing the acceptance, because in publicly as if we said the jewelry I brought here, we are saying the same is a pronunciation, so it will be confusing in the mark. So, and in such cases, in this case the hearing officer said, if you want to in condition based, like applicant is the Hyderabad person, if you want to sell only in Telangana, on that condition based, if you want, we can allow. For that one also we need to file the one amendment form, I mean as a correction TMM form will be there. If you mention as we want to further stick to Telangana only, in that condition if you file, I will allow the mark. She said also not come 100% she willing, but she said in that condition, on that based I will pass the orders. But actually this client is selling in the online, not in the physical store, so he not ready to file the condition based. And another one is the mosquito kill. Here mosquito kill, he using the brand for the mosquito sprays. According to them, anyone can easily identify. Mosquito kill means the for mosquito spray is the same pronunciation. So this one considered as a descriptive marks. So this one hearing officer not allowed. It was refused. And next one, publication opposition. After getting acceptance, we will get the registration. For acceptance, it will be there in 180 days. I mean, 4 months, it will be in the same stage, in the accepted and advertised. That stage we can call as the opposition time period. In the 4 months after, in this 4 months, anyone thought this application is similar to their business and services, it will definitely confuse in the market by the consumers or the services related, they will oppose the application. And in this opposition, if your service is different, name is different, but logo is similar to them, regarding to different field of the services or product also, they will oppose only for the logo. If this logo is similar to our business, in market it will confuse. Even the field of product also different, even goods or services. Only for the logo also has the chance to get opposition. And next is after completing 4 months, we'll get the registration. And for the trademark registry will issue the registration certificate. And for the after registration, it will valid for 10 years. From filing date to 10 years. In the process after filing, minimum 7 months it will take if application directly accept. And few application will get a hearing, it will take 2 years also. But still from the filing time to 10 years we will have the, I mean, they will calculate from filing date to 10 years, not from the getting registration to 10 years, from filing date to 10 years. After 10 years, we need to file the renewal for continued registration of our brand. That's it. Thank you. Yeah, thank you so much, Vasanta Garu. So, everybody, please share your learnings or ask questions. First question, Anjaneyal Garu, first time there. Anjaneyal. We can't hear you, Sai Krishna. మాట్లాడి ఏంది మేడం మేడం మ్యూట్లో ఉందా లేదు లేదు వినపడుతుందా మేడం చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రెస్మా కంపెనీ రెన్యువల్ డేట్ అయిపోయింది మేడం. ఓకే అండి. దానికి ఏరో క్లయింట్ కి మనం సజెస్ట్ చేసాము. ఓకే. తను మళ్ళా ప్రీవియస్ కి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న తర్వాత నాకు బిజినెస్ అవ్వట్లేదని రెన్యువల్ డేట్ ఆఫ్ చేశాను.
ఓకే. అప్ చేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళకి వచ్చిందని నేను మళ్ళీ బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయాలని ఫైల్ చేశాను. అదే నేను మీద ఓకే. అలా ఫైల్ చేసినప్పుడు మనం ప్రీవియస్ బిల్లులు పెట్టి వేరే వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయడానికి ఉంటుందా? ఫస్ట్ పర్సన్ ఇప్పుడు రెన్యువల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020లో రెన్యువల్ చేయాలి, బట్ తను బిజినెస్ యాక్టివ్ లేదు, రెన్యువల్ చేయాలని అనుకోలేదు. ఆఫ్టర్ మనకి 20 తర్వాత ఉన్న ఇప్పుడు ఆగస్ట్ 2020 రెన్యువల్ డేట్ లాస్ట్ అనుకోండి, 1 year టైం ఇస్తారు ఎక్స్టెన్షన్ విత్ సర్చ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. 6 months కి 4,500 అండ్ ఆఫ్టర్ 1 year కి 9,000 ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. సో 1 year వరకు టైం ఉంటుంది. స్టిల్ ఆ 1 year వ్యాలిడ్ టైం తర్వాత కూడా తను రెన్యువల్ చేసుకోలేదు అనుకున్నాక ఇంకో న్యూ క్లయింట్ వచ్చి ఓకే ఈ నేమ్ రెన్యువల్ లేదు నాకు కావాలి అనుకుంటున్నాను నేను అని ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్న తర్వాత బట్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ క్లయింట్ వచ్చి తను ఫైల్ చేసుకుంటే తనకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఈవెన్ తను నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్ అపోజ్ చేయొచ్చు కూడా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ ఏంటంటే ఒకవేళ తెలిసే రెన్యువల్ చేసుకోలేదు, లేదంటే తెలియకనే చేసుకోలేదు, నేను ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాను, ఫస్ట్ ప్రయర్ పర్సన్ నేను అని తను వచ్చి ట్రేడ్మార్క్ చేసుకొని అండ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ పార్ట్ ఎవరైతే కొత్తగా చేసుకున్నారో తను యాక్సెప్ట్ అయి ఉంటాయి, ఈ సెకండ్ చేసుకొని దాని ప్రొసీడింగ్ లో ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ ఇతనే అపోజ్ చేయొచ్చు. అతనికి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ప్రయర్ అడాప్ట్ గా చేసుకున్నారు కాబట్టి. Okay, others. ఆంజనేయులు మేడం యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ రెన్యువల్ చేసుకోకపోతే కనుక ఆయన రైట్స్ ఆయన లాస్ అయినట్టే, లూజ్ అయినట్టే. కానీ సెకండ్ పర్సన్ అటువంటప్పుడు ఒకవేళ ఫస్ట్ పర్సన్ మళ్ళీ రెన్యువల్ చేసుకొని మళ్ళీ రీఫైలింగ్ చేసుకుని ఉంటే కనుక అతనిది ఏంటంటే ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు రెన్యువల్ చేసుకోలేదు, ఏంటి ఆయన యూసేజ్ ఏంటి. ఇప్పుడు నిజంగా మీరన్నవే అయితే బిజినెస్ ఆపేశాడు కాబట్టి ఆయన చేసుకోలేదు, తర్వాత రీఫైల్ చేసుకుని నాకు కావాలి అంటే అట్లా ఇవ్వరు. మిస్కమ్యూనికేషన్ కానీ లేదంటే ఏదైనా వేరే స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండి ఆయన చేసుకోలేదు అంటే కనుక ఆయనకి రైట్స్ ఉంటాయి. అండ్ అలానే సెకండ్ పర్సన్ కూడా ఆయన ఇంటెన్షన్ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి, ఎందుకు అదే నేమ్ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అన్నది. ఆల్రెడీ ఆయన మార్కెట్ లో చూస్ చేసుకున్నాడా, లేదంటే ఈయన రెన్యువల్ చేసుకోలేదు కాబట్టి నేను చేసుకున్నాను, అలాంటి రీజన్ ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఇప్పుడు మన సర్చ్ రిపోర్ట్ లో రెన్యువల్ టైం అయిపోయిన వాటిని కూడా సర్చ్ చేస్తాం కదా. చేయాలి, కానీ క్లయింట్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, సార్ ఆయన రెన్యువల్ చేసుకోలేదు, ఆయనకి రైట్స్ లేవు, కానీ ఆయన మార్కెట్ లో ఉన్నారా లేదా మళ్ళీ ఆయన వచ్చి డిఫెండ్ చేసుకుంటే కనుక మేబీ ఆయన రైట్స్ మళ్ళీ ఆయనకి వస్తాయి. సో మీరు ఎందుకు ఇదే నేమ్ చేసుకుంటున్నారు, ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ వస్తే ఓకేనా, డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి అక్కడ రైట్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్ గా ఆయనకి ఫస్ట్ ఆయనకి రైట్స్ లేవు కాబట్టి మనం డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కరెక్ట్ ఇంటెన్షన్ చెప్పాలి. అది కేస్ టు కేస్ ఉంటది, మనం క్లయింట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వాలి. మేడం Anjaneyulu, thank you ma'am. Thank you so much. మేడం ఇందాక మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు కదా, మస్కిటో స్ప్రేకి మస్కిటో కిల్ అంటే రాదు అని చెప్పేసి. అవునండి మేడం, మరి ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఇప్పుడు పిజ్జా హట్ కానీ పిజ్జా వరల్డ్ అని ఐస్బర్గ్ అని ఇలా వాళ్ళు సర్వీసెస్ సేమ్ ఉన్నా కూడా అదే నేమ్స్ ఎలా తెచ్చుకుంటున్నారు? ఇవి ఇంకోటి డిస్క్రిప్టివ్ ఎలాంటి యూసేజ్ ని బట్టి కూడా ఇస్తారండి. ఓల్డ్ యూసేజ్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు, లాంగ్ యూసేజ్ ఉంది అంటే అలా ఆ బేస్డ్ అండ్ మార్కెట్ లో పబ్లిక్ అడాప్ట్ చేసుకుంది కూడా ఆ యూసేజ్ ని బట్టి కూడా ఇస్తారు. ప్రపోజ్ టు బి యూజ్డ్ కాకుండా యూసేజ్ క్లెయిమ్ చేసుకుని లాంగ్ నుంచి ఉన్నారని ఆ బేస్డ్ కూడా డిస్క్రిప్టివ్ వర్డ్ కొన్నిటిని కన్సిడర్ చేస్తారు యూసేజ్. అండ్ పిజ్జా హర్ట్ అంటే పిజ్జా ఉండే హర్ట్ అనేది డిఫరెంట్ వర్డ్ కదా, ఫుడ్ కి రిలేటెడ్ కాదు కదా. బట్ పిజ్జా అనేది
పిజ్జా ఉంది కానీ దాని తర్వాత కాంబినేషన్ తీసుకుంది డిఫరెంట్ అయితే అలా కూడా కాంబినేషన్ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు పిజ్జా వాళ్ళు సేల్ చేసేది పిజ్జానే, కానీ దాని తర్వాత కాంబినేషన్ అనేది యూనిక్ గా ఉంటే హోల్ గా కన్సిడర్ చేసి ఇస్తారు. ఇక్కడ మస్కిటో కిల్ అనేది జస్ట్ ఏంటంటే మస్కిటో స్ప్రే, మస్కిటోని చంపడానికనే కదా మనం యూజ్ చేసేది. ఇక్కడ యూనిక్నెస్ లేదు. దాని ఏమైనా ప్రిఫిక్స్ కానీ సఫిక్స్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనం యాడ్ చేస్తే యూనిక్ వర్డ్ అలా హోల్ గా కాంబినేషన్ కన్సిడర్ చేసి ఇస్తారు. ఎగ్జాక్ట్ గా అదేం ఉండకూడదు. కొంచెం యూనిక్నెస్ వర్డ్ అనేది ఉంటే ప్రిఫిక్స్ ఆ సఫిక్స్ మనం దాన్ని బట్టి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్ గా మస్కిటో స్ప్రే అండ్ మస్కిటో కిల్ మీరు అన్నట్టు 2 డిఫరెంటేనండి. మస్కిటో స్ప్రే యూజ్ చేసేది మస్కిటో కిల్లింగ్ కే కదండి. అవును, అంటే అది ఉండొచ్చు, అంటే ఎగ్జామినర్ బట్టి కూడా అప్పుడు హియరింగ్ ఆఫీసర్ బట్టి కూడా ఉంటుంది కదండి. మాక్సిమం ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యామ్ ఒకటి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ మనం ఫైల్ చేసుకుని ప్రపోజ్ టు బి యూజ్డ్ గానే చేసుకున్నాము. ఇక్కడ మస్కిటో కిల్ ఏంటంటే కొంచెం మన డిఫరెన్షియేట్ ఎక్కువ చేయలేమండి ఈ కేసులో. మన బ్రాండ్ నేమే మన బిజినెస్ తెలియజేస్తుంది కదా. ఆఫ్ కోర్స్. సుమా మీరు అన్నది కూడా కరెక్టే. యాక్చువల్ గా ఇవ్వచ్చు మస్కిటో కిల్ అన్నది. నేను ఆ రకంగానే డిఫెండ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది చాలా సెన్సిటివ్ మ్యాటర్, అంటే సెన్సిటివ్ ప్రోడక్ట్. సో అది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తేనే మనకి తెలుస్తుంది అది మస్కిటో కిల్. వేరే వాటికి దాన్ని వాడము, దాన్ని కొనుక్కోము. సో నేను అట్లానే అడిగాను, కానీ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ సెకండరీ మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా అలౌ చేస్తారు. లైక్ పిజ్జా హట్టే ఉంది, పిజ్జా షాప్ అని పెట్టుంటే ఇవ్వకపోవచ్చు. పిజ్జా హట్ కూడా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇవ్వరు. దాని ఒక సెకండరీ మీనింగ్, అంటే పిజ్జా హట్ అంటే ఫేమస్ అయింది కదా, వెల్ నోన్ అయింది. సెకండరీ మీనింగ్ క్రియేట్ చేయగానే దానికి యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిందే కంపల్సరీ. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సెక్షన్ 91A కానీ 91B కానీ, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ సెల్లింగ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అనుకుందాము, అండ్ మనం దానికి నేమ్ ఏంటి రిఫ్రెషింగ్ కోలా అని పెట్టాము అనుకుందాము. అది అలౌ కాదు, ఎందుకంటే ఎలిజిబుల్ కాదు. బికాస్ ఇట్ సింప్లీ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్రోడక్ట్ కోలా, that is refreshing. ఇప్పుడు anyone else selling a similar product could also be described it as refreshing cola. దాన్ని అసలు అలౌ చేయరు. అలాగే ఇంకొకటి స్పీడీ బర్గర్స్, ఇట్ ఈస్ కూడా వెరీ టూ డిస్క్రిప్టివ్. స్పీడీ బర్గర్ అంటే ఫాస్ట్ గా చేసే బర్గర్స్ అని, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్ అని చెప్పి. యూసేజ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. యూసేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, యూసేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండరీ మీనింగ్ అంటే దానికి ఒక యూసేజ్, అంటే ఇది చూడగానే ఇది అది పిజ్జా హట్ అనగానే ఇప్పుడు మనకు అందరికి తెలిసింది వాళ్ళది అని చెప్పి. బర్గర్ కింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, కింగ్ అన్నది డిఫరెంట్ కాబట్టి. మస్కిటో కిల్ కూడా లాంగ్ యూసేజ్ ఉంటే మేబీ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేస్తారు కూడా మస్కిటో కిల్. ఆయన ఏంటంటే ఆయన హియరింగ్ లో రిఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ చూస్తే కనుక మీరు మస్కిటో కిల్ అనేది నాట్ డిస్టింగ్విషబుల్ ప్లస్ filed on proposed to be used user basis. ఓకే, బట్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఆల్రెడీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మనం అప్పుడు యూసేజ్ పెడతాం కదా, అప్పుడు అలౌ చేస్తారు. అదే చెప్తున్నాను, అందుకే ఆర్డర్ చూస్తే గనక ఇది నాట్ డిస్టింగ్విషబుల్ అని ఇవ్వరు. ప్రపోజ్ టు బి యూస్డ్, ఇప్పుడు సెక్షన్ 91A వసంత మీరు ఏదైనా ఆర్డర్స్ చూడండి, మనం రిఫ్యూజ్ అయినవన్నీ చూడండి, సాధారణంగా ప్రపోజ్ టు బి యూస్డ్ రిఫ్యూజ్ అవుతాయి.
ఇప్పుడు అలాంటి కేసెస్ 2 years తర్వాత రమ్మని అప్పుడు మనం ఫైల్ చేస్తా అని చెప్తే అది బెటరా మరి? అప్లికేషన్స్ కొన్ని మనం రిఫ్యూజ్ చేస్తాం కదా. అందుకే మనం క్లయింట్స్ కి ఇట్లాంటి నేమ్స్ చెప్పేటప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఫైల్ చేసుకుంటాను అన్నప్పుడు మనం అదే చెప్తాం. ఇది రెఫ్యూజ్ అయినా కానీ వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ గా ఉండకూడదు. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న బ్రాండ్ కి సిమిలర్ గా ఉండకూడదు. ఒకవేళ యూనిక్ గా ఉండి నాట్ డిస్టింగ్విషబుల్ లేదంటే ఎట్లా అంటే డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్టింక్టివ్ క్యారెక్టర్ అని అనిపిస్తే కనుక ఒకవేళ రెఫ్యూజ్ అయినా కానీ మీరు యూసేజ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక అటెంప్ట్ లో డెఫినెట్ గా వస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు పారడైజ్ ఉంది, దానికి ఒక క్యాప్షన్ ఉంటది కదా, వరల్డ్స్ ఫేమస్ బిర్యానీ అని. అది చాలా రోజులు ఫైట్ చేశాకనే ఇచ్చారు. మేడం ఇప్పుడు పిజ్జా హట్ వచ్చింది కదా, మరి ఇప్పుడు పిజ్జా హట్ చూసి ఇంకొకటి పిజ్జా వరల్డ్ అని ఇంకొక ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసుకొని వస్తూ ఉంటే చేసుకోవచ్చు. పిజ్జా అన్నది ఎవరికి ఒక్కరికి Common రైట్ word. కదా, ఫుడ్ ఐటమ్ కాదు కదా, ఫుడ్ ఐటమ్ కదా. జనరల్ టర్మ్ కి ఏదైనా యూనిక్ సఫిక్స్ ఆర్ ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇస్తారు. అంటే ఇప్పుడు పిజ్జా హట్ వాళ్ళు మళ్ళీ దాని మీద కేసు ఫైల్ చేసుకోవాలంటారా? ఐ మీన్ అవసరం లేదు, చేసినా రాదండి. అదేనా తను తెచ్చుకొని వేస్ట్ కదా. అలా ఏం లేదు, వాళ్ళ ఎవరి బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ వాళ్ళది కదండి. సేమ్ కాంబినేషన్స్ అలా కలర్స్ వాడేసి పిజ్జా హట్ బదులు పిజ్జా వరల్డ్ అని చిన్నది రాసేస్తాడు. అంటే లోగో అంత సేమ్ గా అలా ఉంటే ఎవరండి? లోగో హ్యాస్ టు బి డిఫరెంట్ కదా, అప్పుడు ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అవుతుంది కదా. అవి 2 కామన్ టర్మ్స్ అండ్ పిజ్జా ఒక కామన్ టర్మ్, హర్ట్ ఒక కామన్ టర్మ్. అది కస్టమర్ ఏం చేశారంటే తను ఆ 2 కామన్ టర్మ్స్ ని కలిపి ఒక ఇలా చేసుకున్నాడు తన బ్రాండ్ నేమ్ లాగా. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్ లో వస్తుంది. అంటే లోగో సేమ్ ఉండకూడదండి మీరు అన్నట్టు, అట్లీస్ట్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలగాలి కదా. లోగో డిఫరెంట్ ఉంటే మంచిదండి. సాయితేజ ఇట్లాగా మీరు అన్నది ఏంటంటే పిజ్జా హట్ ఉంది కదా, మన యాక్ట్ లోనే ఉంది. ఎప్పుడైనా మనం జనరల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ యూనిక్ గా ఆ కాంబినేషన్ ని కాపీ చేయకూడదు అంతే. అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఇవ్వరు పిజ్జా మీద కానీ హట్ మీద కానీ ఎవరికి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అన్న కేసులో KFC ఉంది, వాళ్ళది ఒక బకెట్ షేప్ రెడ్ కలర్ బకెట్ ఉంటది. ఇంతకు ముందు ఎవరు రెడ్ బకెట్ యూస్ చేసి చూడండి, KFC ప్లేస్ లో ఇంకొక నేమ్ పెట్టుకుని ఆ రెడ్ బకెట్ యూస్ చేస్తారు కదా. అలా యూస్ చేస్తే వాళ్ళు ఆయన డెఫినెట్ గా కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఉంది, ఆయనే కేసు విన్ అవుతారు. కానీ అందులో మార్కెట్ లో ఏంటంటే చాలా మంది పెట్టేసుకుంటున్నారు, అందరినీ వాళ్ళు అపోజ్ చేయలేరు కదా. సో అట్ లాస్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్ తీసుకొచ్చి సెకండరీ మీనింగ్ చూపిస్తే తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ జనరల్ టర్మ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఇవ్వరు ఎవరికైనా సరే. ఎంత ఆయన సెకండరీ మీనింగ్ క్రియేట్ చేసి, ఇప్పుడు రిలయన్స్ అన్నది ఉందనుకోండి, అది ఇంకా అసలు వెల్ నోన్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోయింది. దానికి సఫిక్స్ కానీ ప్రిఫిక్స్ కానీ ఇంకెలా మార్చినా కూడా ఇంకా అసలు చేసుకునే అవకాశమే లేదు. And I also just Googled, ma'am. So Pizza Inn and undi like Pizza Hut laga Saitesh, like the way he mentioned, Pizza Hut ki Pizza Inn America lo undi malla adi kuda pizzainn.com, but they don't have the same hut, or they were using the red colors, but again their own competitors. And idi Rave Restaurant Group and but that's okay. I mean, not in Indian market, I suppose, but whatever you said is true. Maybe they didn't have exclusive rights. Okay, others, Geeta. అదే సార్ మీరు అన్నట్టు అట్లాంటి జనరల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఎవరి ఐడెంటిటీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Yeah. Seema, doubts? Or you'll put it in the article, or Geeta, Gautami garu, Swapna garu.
Please share your one or two learnings. Maybe for a minute, talk something. మ్యామ్ ఇప్పుడు కేఎఫ్సి నేమ్ ఉండి లోగో మార్చారు అనుకోండి మ్యామ్, ఒకవేళ అంటే సేమ్ రెడ్ డబ్బా కాకుండా వేరే ఏదైనా పెట్టుకొని చేస్తే దాన్ని అది అప్పుడు వస్తుందా మ్యామ్ మనకి అది? కేఎఫ్సి అన్నది జనరల్ టర్మ్ కాదు, ఆయన కాయిన్ చేసుకున్న టర్మ్ అది కేఎఫ్సి. అది మనం కేఎఫ్సి అని పెట్టుకుని ఏ లోగో యూజ్ చేసుకున్నా కూడా ఇవ్వరు. కాయిన్ వర్డ్ అది కేఎఫ్సి అన్నది. సతీష్ చెప్పింది. అదే ఇందాక అన్నా కదా, జనరల్ టర్మ్ యూజ్ చేసుకుంటే కనుక మనం కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుని వేరే లోగో పెట్టుకుని వాడుకోవచ్చు. ఓకే. I also had seen a meme, ma'am, like KFC laga there were lots of FCs, as in KFC, MFC. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో కూడా there were couple of them. JNTU మెట్రో దగ్గర చూసాను. They were replicating the same KFC brand. ఉన్నారు అంటే మార్కెట్లో many people, I don't know how, I mean what kind of growth they'll have or how well they will expand their business. It's too complicated sometimes. ఎస్ సార్, ఇలా చాలా ఉన్నాయండి. డిఎఫ్సి అని ఇప్పుడు చాలా వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే ఏంటంటే కేఎఫ్సి అక్కడ ఎవరిదంటే ఆయనది బాధ్యత, కేఎఫ్సి ఆయనది ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం. ఎవరు వచ్చి ఆపరు, మనం ఏం చేసుకున్నా, మనం ఏం బిజినెస్ చేసినా ఎవరు వచ్చి ఆపరు. కాకపోతే డైరెక్ట్ కేఎఫ్సి వచ్చి ఆపితే మాత్రం ఆపేయాలి. In China, they gave an ad also, and after seeing all of this is, I saw it in one of the memes. So, వాళ్ళ brands, వాళ్ళ hoardings అన్ని పెట్టేసి they published in a newspaper. This was, guys, we are flattered అని పెట్టేసి మళ్ళీ KFC కింద పెట్టారు. అంటే they used all the letters A to Z అనుకుంటా. AFC ఉంది, BFC, CFC, DFC. So this is like, at the end, they were promoting their own brand, which is good. I Yes, thought sir. I'll publish it, but Chinese laga unnadi. But I mean, this was there while I was searching for viral trademarks, viral copyrights, IPR related. But good that you asked that question, Swapnagar. So I'll post maybe with this particular in shorts or reels. Yeah, Geeta, Gautami, talk something. Maybe you might be thinking, Adedan came ledu, maybe adute evaranna eman antaru. Normally we don't get experts time, but give it a shot. Vasanta garu, probably you can pick out people's names. You know them well. ఇప్పుడు కేఎఫ్సి రిలేటెడ్ సమ్ ఉన్నాయి కదా, కొంచెం డూప్లికేట్ లాంటివి మనం Voice is too low. Voice is too low. Can anybody hear Geeta? నో సార్. Geeta garu, speak louder. Maybe. Yeah, check. No, we can't hear you. Chala low voice undi. Maybe take that. I mean, if you take that microphone, maybe directly through phone, it'll be fine. The phone lo call మాట్లాడినట్టుగా ఉంటుంది. Or even if it's laptop, or maybe put it in the chat. Can you hear my voice? Yeah, now we can hear you louder. Yes sir, actually కేఎఫ్సి రిలేటెడ్ సమ్ డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి కదా మేడం. కేఎఫ్సి ఒరిజినల్ వాళ్ళు కేఫ్ వేసినప్పుడు సింగిల్ గా ఒక్కొక్కరి మీద వేయాలా, లేకపోతే టోటల్ అన్నిటి మీద ఒక్కటేసారి కేసు వేయొచ్చా? వాళ్ళు అలా తెచ్చుకుంటారమ్మా. ఏంటంటే ఆర్డర్ తెచ్చుకుంటారు. ఎవరైతే వాళ్ళు ఒక ఇస్తారు కొన్ని నేమ్స్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసినవి, వాళ్ళందరి మీద ఒకే సింగిల్ ఆర్డర్ తెచ్చుకుని రైట్ చేస్తారు. వెంటనే సీజ్ చేయొచ్చు. మ్యామ్
హలో వినిపిస్తుంది గౌతమి. మ్యామ్, యాక్చువల్లీ పేటెంట్స్ లో అయితే మనకి పేటెంట్ గ్రాంట్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లికేషన్ అవుతుంది కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్స్ లో ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్, అదే పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ అంటున్నారు కదా, ఇది ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, ఇంతే ఇలానే ఉంటుందా? ఇంతే ఫస్ట్ ఉంది. పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అంటే క్లయింట్ కి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అది ఇస్తారు. అంతే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మన మార్క్ ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రీ కన్విన్స్ అయ్యి ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత రైట్ పర్సనా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి, అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఉంది, వాళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్స్ విడిపోయారు. ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన నేమ్ ఫైల్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాము. ఇంకొక ఆయనకి మేబీ తెలియకపోవచ్చు. ఈయన ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఎవరు లేరు కాబట్టి యూనిక్ గా ఉంది, కానీ యూనిక్ గా ఉందని చెప్పి ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అలౌ చేస్తుంది. సో రైట్ ప్రొపరేటర్ ని తెలుసుకోవడానికి, అంటే అక్కడికి అవతల పర్సన్ కి ఒక అవకాశం, ఈయన నేను ఓనర్ అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాడు, ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే కనుక చెప్పండి అని చెప్పి పబ్లిష్ చేస్తారనమాట. అది ఓన్లీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఇంకా డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ప్రయర్ యూజర్ తెలుసుకోవడానికి, ఇప్పుడు ఒకే అప్లికేషన్ ఇద్దరు ఫైల్ చేస్తారు, ప్రయర్ యూజర్ ఎవరని తెలుసుకోవడానికి, అంటే రైట్ పర్సన్ ఎవరని తెలుసుకోవడానికి ఆ పబ్లికేషన్ పీరియడ్ అన్నమాట. Sir, good morning, sir. Very good morning. Yeah, good to see you back, sir. So discussion going on with everybody. Speaking again, ma'am, clarifying. Okay, others maybe keep. యాక్చువల్లీ ఒక స్మాల్ డౌట్ ఉంది, ఫైనల్ వన్. ఇప్పుడు Someone is asking about the difference between the patent and trademark publications. శ్రీనివాస్, నాకు కూడా డౌట్ ఉంది. Teja, what is the difference between patent before examination publication and there is an after examination publication, and what is the difference between that with trademark publication? అర్థం కాలేదు. బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ పబ్లికేషన్, ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్. గీతన అడుగుతుంది కదా ఇప్పుడు, బేసిక్ గా గీతన ఎవరు అడిగారు పబ్లికేషన్. ఇది బిజినెస్ చేస్తారు కాబట్టి మనం ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్, అంటే రిజిస్ట్రీలో లేదు కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తారు. పబ్లిష్ చేశాక బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ లో కాబట్టి ట్రేడ్ మార్క్ కి అపోజిషన్ ఉంటుందని, అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలా లేదా అని పబ్లిక్ లో పెడతారని. లేదంటే పబ్లికేషన్ తర్వాత పేటెంట్ ఎట్లానో పబ్లిష్ అయిపోతుంది కదా, ఎవరికైనా అపోజిషన్ ఉంటే గనుక ఆ టైంలోనే నోటీస్ చేస్తారని. యాక్చువల్గా పేటెంట్ వచ్చేసి దానికి ఒక ఇది ఇన్వెన్షన్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత చేస్తున్నాం. ట్రేడ్ మార్క్ ఏంటంటే సేమ్ ఇలాగ ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఉన్నారో లేదో 4 months నోటీస్ పీరియడ్ అపోజిషన్ ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేస్తున్నారు. గౌతమి, అదే నీ క్వశ్చన్. ఎస్ సార్. ఎందుకు ముందు ఇస్తారు అంటే అంటే ఇలా ఎవరైనా ఇంకొకళ్ళు సేమ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారేమో సేమ్ గూడ్స్ కి చెప్పడానికి, కరెక్ట్ యూజర్ ఎవరు అని తెలియడానికి ట్రేడ్ మార్క్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు. అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు సేమ్ ఐడియా ఇద్దరికి వచ్చినా ఎవరు పేటెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళదే కదా. ఫస్ట్ ఎవరు ఫైల్ చేస్తే అలాగా పేటెంట్. ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్ అలా కాదు కదా. ఇప్పుడు ఇద్దరు మేడం చెప్పినప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఉంది, నీది నాది, మన ఇద్దరం విడిపోయాం, నేను చేసేసుకున్నా, నాకే రైట్స్ ఇవ్వరు కదా, మీకు రైట్స్ ఉండాలి కదా. సో కరెక్ట్ యూజర్ ఎవరు ఇది తెలుసుకోవడానికి అన్నమాట ట్రేడ్ మార్క్. ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి కదా అది, అంటే ఏమంటారు, ఇప్పుడు లోగో ఉందనుకోండి, ఒక బ్రాండ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళిద్దరిది కలిపి అనుకోండి, ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఇచ్చారు కదా,
అప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఇద్దరికి కలిపి ఇస్తారా గ్రాంట్? అంటే అదే అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు హక్కు ఓకే. ఇద్దరికి ఉంటుందా అని. అంటే ఇప్పుడు అతను అంటే ఇద్దరు వాళ్ళు నలుగురు ఇంటర్నల్ గా ఇద్దరు కలిపే ఫర్మ్ నేమ్ మీద తీసుకుంటారు కదా ట్రేడ్ మార్క్. ఓకే. అంటే ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఇచ్చారు అంటున్నారు కదా, అంటే ఒకరికి ఇస్తే కనుక మీకు కదమ్మా, అర్థమైంది. ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కదా, ఇద్దరు ఫర్మ్ పేరు మీద చేస్తే కనుక ఇద్దరికి రైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే మేడం. ఇండివిజువల్ గా చేస్తే ఎవరు ఫస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళకే రైట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అంటే ఇది ఫర్మ్ యూస్ చేస్తున్నట్టు చూపించడం అవన్నీ కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా ఇది నేనే ఇన్వెంట్ చేసిన ఈ వర్డ్ అని ఈయన క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాడు. సో లెట్ మీ ఆన్సర్. సో ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఏంటంటే ట్రేడ్ మార్క్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయగానే అది సెర్చ్ లో కనిపిస్తుంది, కానీ పేటెంట్ అప్లికేషన్ బేసిక్ గా ఫైల్ చేయగానే సెర్చ్ లో కనిపించదు. రీజన్ ఏంటంటే పేటెంట్ అప్లికేషన్ ప్రొవిజనల్ గా ఫైల్ చేయొచ్చు, 12 months లోపు కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఆ 12 months కూడా సరిపోకపోతే కనుక ఇంకో 6 months వరకు పోస్ట్ డేట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మనం ఫైల్ చేసిన డేట్ ని ముందుకు జరుపుకోవచ్చు. ఈ 18 months అన్ని పేటెంట్ ఆఫీసర్స్ ఫాలో అవుతాయి, ఎందుకంటే నేచర్ ఆఫ్ ది ఐపి అంటే పేటెంట్ ఉన్న నేచర్ వల్ల సో అవకాశం ఇచ్చారు. అంటే ప్రొవిజనల్ గా ఫైల్ చేసుకోండి ఐడియా ఉన్నప్పుడు, దాన్ని కంప్లీట్ గా మార్చుకోండి విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ 12 months, లేని పక్షంలో ఇంకొక 6 months టైము మీ ఫైనల్ డేట్ ముందుకు మార్చుకొని ఇంకో 6 months టైం తీసుకొని మీరు అంటే కంపారిటివ్ స్టడీ వాట్ ఎవర్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కొన్ని ఇన్వెన్షన్స్ కి, అన్నిటికీ కాకపోయినా కానీ. సో దానికోసం ప్రొసీజర్ అలా లే డౌన్ చేశారు, అండ్ అన్ని పేటెంట్ ఆఫీసెస్ అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫాలో అవుతారు. సో దీనివల్ల 18 months కంప్లీట్ అవగానే 18 months అందరూ ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఆ రకంగా 18 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏ పేటెంట్ ఆఫీస్ అయినా సరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న పేటెంట్ అప్లికేషన్ ని పబ్లిష్ చేస్తుంది. అంటే అప్పుడే ఈ పబ్లికేషన్ ఏంటంటే ఈ పబ్లికేషన్ ఓన్లీ డిస్ప్లే అంటే పబ్లిక్ కి అవైలబిలిటీ. సో ఇది గ్రాంట్ పబ్లికేషన్ కాదు, అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను అప్లికేషన్ ని అని ఇచ్చే పబ్లికేషన్ కాదు. వేరేస్ ట్రేడ్ మార్క్ లో ఆ నేచర్ లేదు, ఎందుకంటే అది దాచిపెట్టుకుని అంటే 12 months వెయిట్ చేసి లేదంటే పేరు మార్చుకుని పేరుని కంప్లీట్ గా ఫైల్ చేసే పరిస్థితి కాదు. కాబట్టి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయగానే విత్ ఇన్ ఏ మినిట్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది సిస్టమ్ పేటెంట్ ఆఫీస్ హ్యాండిల్ చేసే సిస్టమ్ ప్రకారంగా ఇండియాలో అయితే కనుక ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు నైట్ రీకన్సైల్ చేసుకున్న తర్వాత ఫీజెస్ వెంటనే కనిపిస్తుంది. సో ట్రేడ్ మార్క్ పబ్లికేషన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత అయ్యే పబ్లికేషన్, పేటెంట్ పబ్లికేషన్ పర్పస్ ఒకటే. కాకపోతే పేటెంట్ లో ఎగ్జామినేషన్ కన్నా ముందు అయ్యే పబ్లికేషన్ ని దాన్ని జస్ట్ పబ్లిక్ లో ఉంచడం, అదేమి యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత పబ్లికేషన్ కాదు. సో ఇప్పుడు మీరందరూ డిస్కస్ చేస్తున్న పాయింట్, పబ్లికేషన్ ఎందుకు చేస్తారు? టు నోటిఫై ద పబ్లిక్ దట్ పేటెంట్ ఆఫీస్ ఆర్ ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రీ యాక్సెప్టెడ్ ది అప్లికేషన్. ఎవరికైనా ప్రీ గ్రాంట్ అపోజిషన్ ఉంటే ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వక ముందు ఎవరికైనా అపోజిషన్ ఉంటే థర్డ్ పార్టీకి వాళ్ళు అపోజిషన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. సో పోస్ట్ గ్రాంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, అది ఇంకొక ఆస్పెక్ట్. అయితే ప్రీ గ్రాంట్ అపోజిషన్ ట్రేడ్ మార్క్ లో ఏంటంటే ట్రేడ్ మార్క్ లో స్పెసిఫిక్ గా పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాతే అవతల థర్డ్ పార్టీకి అపోజిషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఆ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. అదే పేటెంట్ లో అయితే కనుక ప్రీ గ్రాంట్ అపోజిషన్ అంటే ఈ పబ్లికేషన్ తో సంబంధం లేకుండా, అంటే గ్రాంట్ పబ్లికేషన్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ పబ్లికేషన్ తో సంబంధం లేకుండా ముందు కూడా పిటిషన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, అదే ఒకటే డిఫరెన్స్. సో పబ్లికేషన్స్ రెండు ఒకటే. పేటెంట్ లో ఏదైతే అప్లికేషన్ పబ్లికేషన్ ఉందో అది ఈక్వలెంట్ టు అదే మనం అనుకునే యాక్సెప్టెన్స్ పబ్లికేషన్ కాదు, అది జస్ట్ పబ్లిక్ లో ఉంచడం అంతే. ఎందుకు అంటే 18 months టైం ప్రొవిజనల్ టు కంప్లీట్ ఇచ్చిన 18 months టైం వల్ల అది డిస్ప్లే ఉంచడం, అంటే మీరు అప్లికేషన్ సర్చ్ చేస్తే స్టేటస్ పేజ్ లో ట్రేడ్ మార్క్ వచ్చినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఆ అప్లికేషన్ పబ్లిష్ అయితేనే కానీ కనిపించదు. సో అది డిఫరెన్స్, రెండు ఒకటే. పబ్లికేషన్ పర్పస్ అపోజిషన్ కోసమే, అయితే అపోజిషన్ లో
కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పేటెంట్లో అది యాక్సెప్టెన్స్ పబ్లికేషన్ రాకముందు కూడా అపోజిషన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ పార్టీస్. ట్రేడ్ మార్క్లో ఏంటంటే వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అపోజిషన్ ఫైల్ చేయాలి థర్డ్ పార్టీ. అది 4 months టైం ఉంటుంది, 4 months లోపు చేసుకోవాలి. ఆ 4 months దాటేస్తే కనుక రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చేస్తారు. దాని తర్వాత 1 year లోపు పోస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అపోజిషన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ అంటాం ట్రేడ్ మార్క్లో. అదే పేటెంట్లో అయితే కనుక అది కూడా అంతే. అదేంటంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఉండగా కూడా అప్లికేషన్ ఒకసారి ఆన్లైన్లో అవైలబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత, అంటే పబ్లిష్ అయిన తర్వాత, అప్లికేషన్ పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా పొజిషన్ చేసుకోవచ్చు బిఫోర్ గ్రాంట్. ఒకవేళ ఈ లోపు చేసుకోలేకపోతే కనుక గ్రాంట్ అయిన తర్వాత కూడా 1 year లోపు పోస్ట్ గ్రాంట్ అపోజిషన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇంకో విషయం ఉంది. ఈ పబ్లికేషన్ డేట్ ఇంపార్టెన్స్ పేటెంట్లో ఇంకొకటి ఉంది. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పేటెంట్ మనకు ఉంది, ఎవరో థర్డ్ పార్టీ దాన్ని వాడుతున్నారు. వాళ్ళకి నోటీస్ పంపించాము, తర్వాత కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసాం. కోర్టులో మనకు ఫేవరబుల్గా ఆర్డర్ వచ్చింది. ఆబ్వియస్గా కోర్టులో కేసు అంటే మనకు ఒక డ్యామేజ్ జరిగిందని చెప్పి, నార్మల్గా కొంత కాస్ట్ డ్యామేజ్ జరిగిందని చెప్పి క్లెయిమ్ చేస్తాం సూట్లో. అంటే వాళ్ళని ఆపండి అన్నది ఒక కేసు, దాన్ని అయ్యే అంటాం, ఇంటరిమ్ పిటిషన్ అంటాము. వాళ్ళని ఆపమని చెప్పి కోర్టు డైరెక్షన్ ఇమ్మని అడిగేది. ఇంకోటి దాంతోపాటు సివిల్ సూట్ ఉంటుంది. అది ఆ సివిల్ సూట్ ఏంటంటే డ్యామేజెస్ కోసం. ఒకవేళ అయ్యే మనకు ఫేవరబుల్గా వచ్చింది, వాళ్ళని ఆపమని డైరెక్షన్ వచ్చింది, దాని తర్వాత సివిల్ సూట్ కూడా మనకు ఫేవరబుల్గా వచ్చింది అంటే కాస్ట్ అవార్డు వచ్చింది. అంటే కాస్ట్ మనం 1 crore 50 lakhs అడుగుతాము, దానికి ఒక క్యాల్కులేషన్ ఇవ్వాలి ఏ రకంగా డ్యామేజ్ జరిగింది 50 lakhs అని. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఈ అప్లికేషన్ పబ్లికేషన్ డేట్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తారు, అప్లికేషన్ ఫైలింగ్ డేట్ నుంచి కాదు. సో ఆ క్యాల్కులేషన్ కి బేసిస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏదైతే పేటెంట్ అప్లికేషన్ పబ్లికేషన్ ఉంటుందో ఆ రోజు నుంచి కన్సిడర్ చేస్తారు, పేటెంట్ గ్రాంట్ డేట్ నుంచి కూడా కాదు. కానీ రైట్ మాత్రం గ్రాంట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుద్ది రైట్, కానీ రైట్ మాత్రం అప్లికేషన్ డేట్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తారు. ట్రేడ్ మార్క్లో ఏంటంటే ఫైలింగ్ డేట్ ఇంపార్టెంటే, పబ్లికేషన్ డేట్తో ఏం సంబంధం లేదు. పబ్లికేషన్ డేట్ ఓన్లీ ఎవరైనా అపోజ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే, రిజిస్ట్రేషన్ డేట్తో కూడా సంబంధం లేదు. ఓన్లీ ట్రేడ్ మార్క్లో అప్లికేషన్ డేటే ఇంపార్టెంట్ రెన్యువల్ కోసం. అంటే 10 yearsకి రెన్యువల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్లికేషన్ డేట్ నుంచి. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టు పేటెంట్ లాగా ఆయన ఫైలింగ్ డేటు, పబ్లికేషన్ డేటు, గ్రాండ్ డేట్లో పబ్లికేషన్ డేట్ ఇంపార్టెంట్, ఫైలింగ్ డేట్ ఇంపార్టెంట్. ఫైలింగ్ డేట్ ఏమో రెన్యువల్స్ కోసం, టర్మ్ కోసం ఇంపార్టెంట్. పబ్లికేషన్ డేట్ ఏమో ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు డ్యామేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఇంపార్టెంట్. గ్రాంట్ అంటే రైట్ మాత్రం ఫైలింగ్ డేట్ నుంచే ఉంటుంది, ట్రేడ్ మార్క్ కూడా ఫైలింగ్ డేట్ నుంచే ఉంటుంది. అయితే ట్రేడ్ మార్క్ కి పేటెంట్ కి ఈ డేట్స్ డిఫరెన్స్, అంటే డేటులో ఆ పబ్లికేషన్ డేటు లేదంటే ఫైలింగ్ డేటు, ట్రేడ్ మార్క్ లో ఏంటంటే అంటే పేటెంట్ ఓన్లీ ఫైలింగ్ డేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, గ్రాంట్ అయితే ఉంటుంది మనకి. ట్రేడ్ మార్క్ లో ఏంటంటే ఫైలింగ్ డేట్ ఓన్లీ టర్మ్ కోసమే, క్యాల్కులేషన్ కోసమే. ట్రేడ్ మార్క్ లో ఒకవేళ మనం అంతకన్నా ముందు నుంచి ఉంటే కూడా అది మనకు రైట్ ఉన్నట్టే, కాకపోతే రైట్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఫైలింగ్ డేటే. బట్ ఒకవేళ ఇన్ ఏ కేస్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్, ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్షిప్ లోకి ఎంటర్ అవ్వక ముందే అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాం, మెయిన్ పార్ట్నర్. ఎగ్జాంపుల్ నేను మేడము పార్ట్నర్స్ ఈవా క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ సర్వీసెస్ లో. నేను ఈవా అన్నది వర్డ్ నేను ట్రేడ్ మార్క్ ఫైల్ చేసుకున్నాను ముందే, ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వక ముందే ట్రేడ్ మార్క్ ఫైల్ చేసుకున్నాను, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉంది. అది సెకండ్ పార్ట్నర్ కి తెలుసో లేదో అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రేడ్ మార్క్ ఫైల్ చేసుకున్నాను, యాజ్ ఎ ప్రొపరేటర్ నేను క్లెయిమ్ చేశాను, ట్రేడింగ్ యాజ్ ఈవా యాజ్ ఎ ప్రొపరేటర్ అని చెప్పి నేను ట్రేడ్ మార్క్ అప్లికేషన్ లో రాశాను, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉంది. దాని తర్వాత 1 year 2 years నేను పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ఇంకో పార్ట్నర్ తోటి, కొన్నాళ్ళు నడిచింది. దాని తర్వాత సమ్ డిస్ప్యూట్ వచ్చింది, సో విడిపోయాము. ఆవిడ కూడా నాకు రైట్ ఉంది అని చెప్పి అడుగుతుంది ఆబ్వియస్ గా, ఈవా అన్నది నాకు కూడా రైట్ ఉంది, నేను అప్పటిదాకా పార్ట్నర్షిప్ లో ఉన్నానని చెప్పి. ఈ కేసులో ఎలా చూడాలి దాన్ని, నేను ఇనిషియేట్ చేశాను కాబట్టి, నేను కాయిన్ చేశాను కాబట్టి, నేను ఆల్రెడీ ట్రేడ్ మార్క్ చేసుకున్నాను కాబట్టి, అప్పుడు ఆవిడ పార్ట్నర్షిప్ లో ఏదైనా బిజినెస్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ లో లేదంటే ఆ ఫర్మ్ వాల్యూలో ఆవిడ ఏదైనా పార్ట్ అడగవచ్చు, కానీ నేను అంతకుముందే నేను కాయిన్ చేశానన్న ప్రూఫ్ ఉంది, యాజ్ వెల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది, నాకు రైట్ ఉంది. సో షీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఏ రైట్
అనానిమస్లీ. అంటే నాకు కూడా రైట్ ఉంది, నేను ఎందుకంటే నేను పార్ట్నర్గా ఉన్నాను అని చెప్పి సింపుల్గా అనలేదు. రైట్ ఉంటుంది కానీ అది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో ఉండగా తను ఏం చేసింది, అంటే మీ ఇద్దరం ఏం చేసాము, ఎవరి పార్ట్ ఏంటి, బ్రాండ్ వాల్యూ ఇద్దరికి డివైడ్ అవుతుందా లేదా అన్నది మీ ఇద్దరం కూర్చుని ఏదో ఒక నెగోషియేషన్ సెటిల్మెంట్లోకి రావాలి. ఈ కేసులో నేను ముందు ఫైల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు రైట్ ఉంటుంది. అదే మేడం చెప్పినట్టు సెకండ్ కేసు ఉంది, ఇద్దరు కలిపే స్టార్ట్ చేసాం, ఇద్దరు కలిసే అనుకుని పేరు అనుకున్నాం ఇవా అని. కానీ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇద్దరు సెపరేట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. తను కూడా అదే సర్వీసెస్ చేయాలి, నేను కూడా అదే సర్వీసెస్ చేయాలి, బట్ 2 డిఫరెంట్ ఫర్మ్స్ కింద. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఆ పేరు ఎవరికి వస్తుంది? మళ్ళీ అగైన్ ఇద్దరు కూర్చొని సెటిల్ చేసుకుని ఎవరికి వస్తుందో, రాని వాళ్ళకి ఏదైనా కాస్ట్ పే చేస్తారో. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటే ఫాదరు ఇల్లు ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్నయ్యకి వస్తుంది అంటారు మన తెలుగులో, అంటే ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో డివిజన్లో. ఒకవేళ అమ్మాయిలు ఉంటే ఏం చేస్తారు అన్నది తర్వాత విషయం, కానీ అది అందరికి ఈక్వల్గా వస్తుంది యాజ్ పర్ యాక్ట్ అయితే. కానీ జనరల్గా ఏంటంటే అలవాటు ఏంటంటే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటే ఆ ఇల్లు అన్నయ్యకి వస్తుంది, తమ్ముడికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అన్నయ్య డబ్బులు ఇవ్వాలి, లేదంటే స్థలం ఇవ్వాలి, డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఏదో సెటిల్మెంట్ చేయాలి ఆయనకి. మిగిలిన అన్ని ఈక్వల్గా పంచుకున్నా కానీ ఇల్లు మాత్రం అన్నయ్యకి వస్తుంది, లేదంటే ఇంట్లో పార్ట్ అయినా ఇవ్వాలి తమ్ముడికి. సో ఈ రకంగా సేమ్ ట్రేడ్ మార్క్. ఇప్పుడు ఆ కేసులో కూడా మేడం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో కూడా అది ఎవరికి వస్తుంది అన్నది ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుని సెటిల్ చేసుకోవాలి. ఇది. సో ట్రేడ్ మార్క్ డేటు ఫైలింగ్ కోసం ఇంపార్టెంట్, టర్ము రెన్యువల్స్ కోసం ఇంపార్టెంట్, పేటెంట్ డేట్ మాత్రం ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి ఇంపార్టెంట్, టర్ము రెన్యువల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, పేటెంట్ పబ్లికేషన్ డేటు కాస్ట్ క్యాల్కులేషన్ కోసం ఇంపార్టెంట్. సో కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు మనం ఫైల్ చేసే సివిల్ సూట్లో కాస్ట్ ఆ రోజు నేను తీసుకోవాలి. పొరపాటున ఫైలింగ్ డేట్ నేను తీసుకుంటే తప్పయిద్ది, లేదు గ్రాండ్ డేట్ నేను తీసుకుంటే తప్పవుద్ది. కొంతమంది ఏంటంటే అపోనెంట్ అడ్వకేట్స్ జనరల్గా ఏంటంటే టైం డిలే చేయడానికి ఇవన్నీ వాడతారు. ఆయన ఏమంటాడు, యాక్ట్ చూపించి దాన్ని రాంగ్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాడు. మనకు ఓంవీర్ సింగ్ పోస్ట్ డేట్ వీల్ అవుదా అన్నట్టు ఏదేదో చెప్తారు, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి పిటిషన్ ఫైల్ చేసి టైం తీసుకుని నాకు ఇంకా టైం కావాలి అని చెప్పి 1 సంవత్సరం పాటు లాగుతారు ఒక్కొక్కసారి. ఏది జస్ట్ ఈ డేట్స్ మధ్యలో. అంటే రైట్ ఉందని ఒప్పుకుంటాడు ఓ రకంగా, ఎవరో కాపీ చేస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చింది కూడా, పరాశక్తి అని మన క్లయింట్ది. మనకు పేటెంట్ గ్రాంట్ ఉంది, డిజైన్ గ్రాంట్ ఉంది, డిజైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఎవరో వాళ్ళ ఎక్స్ ఎంప్లాయే బయటకు వెళ్ళి అదే ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది. ఆ కంపెనీ మీద మనం సూట్ ఫైల్ చేస్తే అవతల అపోనెంట్ బేసిక్గా అదే అపోనెంట్ కౌన్సిల్ ఆయన వచ్చి పేటెంట్ వ్యాలిడిటీ గ్రాండ్ డేట్ నుంచి అంటాడు, డిజైన్ వ్యాలిడిటీ కూడా డిజైన్ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ నుంచి అంటాడు. దానికోసం 3 నెలలు గడిపాడు దాని క్లారిటీ ఇవ్వడానికి. క్లారిటీ క్లియర్గా ఉంది యాక్ట్లో, జడ్జి దగ్గర కూడా యాక్ట్ కాపీ ఉంటుంది. మనం ఇచ్చినా సరే మన బుక్ తీసుకోడు, ఆయన బుక్ తీసుకుంటాడు, చదివి వినిపించి ఇది సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇలా తీసుకోవాలంటే ఆయన కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేసి టైం తీసుకుని 3 నెలలు 4 నెలలు చేశాడు అనమాట దానికి. ఏది జస్ట్ డేటు ఇది అంటే ఏంటన్నది జడ్జికి తెలియడానికి, దేని నుంచి తీసుకోవాలన్నది. సో అది అందుకని డేట్స్ ఇంపార్టెంటే. గుడ్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సార్ ఇప్పుడు మన ఎగ్జామినేషన్ బిఫోర్ పబ్లికేషన్స్ ఎఫ్ఈఆర్ రిపోర్ట్ లో మనకి నొవాలిటీ అబ్జెక్షన్స్ వస్తాయి కదా, సో ట్రేడ్ మార్క్స్ లో ఆ ఛాన్స్ ఉండదా మరి? ట్రేడ్ మార్క్ ని పేటెంట్ ని కంపేర్ చేయలేం కాదని బేసిక్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎవరు ఫైల్ చేస్తే వాళ్ళ అప్లికేషన్ తీసుకుంటాయి అక్రాస్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్ లో. ఫస్ట్ ఎవరు ఫైల్ చేస్తే వాళ్ళనే కన్సిడర్ చేస్తాయి అక్రాస్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీసెస్, ఓన్లీ ఇండియా కాదు. ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఉందనుకో, అక్కడ మనకు రైట్ ఉన్నా కానీ ముందు నుంచి, అంటే మన ముందు నుంచి దుబాయ్లో ఇక్కడ నుంచి ప్రోడక్ట్ పంపించే ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా వచ్చింది రీసెంట్ గా ఒక సినారియో. బాంబినో అనేది మనం ట్రేడ్ మార్క్ ఫైల్ చేసాం. బాంబినో మన క్లయింట్ కాదు, రీసెంట్ గా వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ మార్క్స్ ఫైల్ చేసాం ఆస్ట్రేలియాలో, న్యూజిలాండ్లో, యూకేలో అండ్ సౌదీ అరేబియాలో, దుబాయ్లో. సో సౌదీ అరేబియాకి వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా పంపించట్లేదు కానీ బాంబినో ప్రొడక్ట్స్
కానీ ఆల్రెడీ సౌదీ అరేబియా అంటే చాలా కంట్రీస్కి, మోర్ దెన్ 90 కంట్రీస్కి ఇక్కడున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎవరొకరు, ఎందుకంటే క్వాంటిటీ అక్కడ ఏంటంటే బయటికి ప్రోడక్ట్ పంపించాలంటే కంటైనర్స్ లెక్కన మాట్లాడతారు. లేదంటే మనం మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి పచ్చళ్ళు అవి పంపిస్తాం, ఆ రకంగా 10 కేజీలు 20 కేజీలు పంపించాలి. జనరల్గా ఫస్ట్ ట్రై చేయడానికి అక్కడ లోకల్ ఇండియన్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి ప్రతి కంట్రీలోనూ. ఇండియన్ పాపులేషన్ ఉన్న చోట, అందులో తెలుగు తమిళ పాపులేషన్ ఉన్న చోట మన ప్రొడక్ట్స్ కూడా దొరుకుతాయి, ప్రియా, బాంబినో ఇవన్నీ. అయితే ఈ 90 కంట్రీస్కి ఎప్పటి నుంచో ఒక మోర్ దెన్ 10 years పైనుంచే ప్రొడక్ట్స్ వెళ్తున్నాయి. కానీ వీళ్ళు డైరెక్ట్గా పంపించట్లే. వీళ్ళు కంపెనీ బిల్ చేసి, బాంబినో అగ్రో ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ అన్న కంపెనీ వీళ్ళు బిల్ చేసి పంపించట్లే, ఎవరో పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న వీళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూటర్లే ఎవరు అడిగితే ఆబ్వియస్గా ఎవరు అడిగినా ఇస్తారు కదా. ఇప్పుడు రిటైలర్ ఎవరు అడిగినా ఇస్తారు. అలాగే ఎవడో దుబాయ్లో ఉన్న ఆయన రిటైలరు ఇక్కడ ఉన్న ఎవరో డిస్ట్రిబ్యూటర్ని అడిగి ఇక్కడ నుంచి ప్రోడక్ట్ తెప్పించుకున్నాడు, అమ్ముతున్నాడు. అక్కడ లోకల్గా చెక్ చేశాడు, దీనికి ఏదైనా ట్రేడ్ మార్క్ ఉందా లేదా దుబాయ్లో అని. చెక్ చేస్తే లేదు. ఆయన ఫైల్ చేసుకున్నాడు ఆయన పేరు మీద. సో ఆయనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చారు. ఏ బేసిస్ మీద ఇచ్చారు? మ్యానుఫ్యాక్చరింగా? కాదు, ట్రేడింగ్ ఆయన చేసేది. అంత స్పెసిఫిక్గా ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీస్ అడిగిందా, నువ్వే తయారు చేస్తున్నావా, నీకే రైట్ ఉందా, నువ్వు ప్రూవ్ చేయి అని చెప్పి ఏం అడగలేదు. ఇక్కడ అంతే, ట్రేడ్ మార్క్ మనం ఎవరు ఫైల్ చేసినా సరే తీసుకుంటుంది అప్లికేషన్. అలాగే ఎగ్జామినేషన్ అప్పుడు కూడా అవైలబుల్, అంటే సర్చ్ చేసినప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏం లేకపోతే, సిమిలారిటీస్ ఏం లేకపోతే యాక్సెప్ట్ కూడా చేసేది, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగకుండా. ఎక్కడైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండి సేమ్ లోగో కానీ సేమ్ నేమ్ కానీ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉంటే అదే డిస్క్రిప్షన్తో అప్పుడు ఓనర్షిప్ ప్రూవ్ చేసుకోమని చెప్పి అడుగుతుంది. సో ఈ కేసులో ఏమైంది, బాంబినో రిజిస్టర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈయన మన క్లయింట్ దానికి ఏం చేయాలి అంటే కనుక, నేను అక్కడ అటార్నీని అడిగితే ఆయన ఏమంటాడు, ఇది చాలా, అంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ మార్క్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మీకు ఇండియాలో లాగా కాదు, ఇండియాలో ఏంటంటే 2 యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ యూజ్, ఫస్ట్ ఫైల్. ఎవరు ముందు వస్తే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఒకవేళ తర్వాత ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు అనుకోండి, ముందు ఫస్ట్ ఫైల్ రామకృష్ణ గారు ఫైల్ చేశాడు బాంబినో, నేను తర్వాత ఫస్ట్ యూజ్ అని చెప్పి, బాబు నేను 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను బాంబినో అని, నేను సైకిల్ మీద తిరుగుతూ చొట్లు అమ్ముకునేవాడిని బాంబినో బ్రాండ్, దాని తర్వాత ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ చేస్తున్నానని చెప్పి నేను అవన్నీ సైకిల్ ఫోటోలు అన్నీ వేసుకొచ్చాను. అప్పుడు నన్ను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అది మన ఇండియన్ యాక్ట్. మన ఇండియన్ యాక్ట్ ఏంటంటే మన కామన్ లా అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ అనమాట. బేసిక్ ఏమంటారు దాన్ని, కామన్ సెన్స్ ని కామన్ లా అంటారు ఇండియాలో. ఈ కామన్ లా బేసిక్ గా అన్నిటిని ప్రివైల్ చేస్తుంది. సివిల్ యాక్ట్స్ ని, క్రిమినల్ యాక్ట్స్ ని, ట్రేడ్ మార్క్ యాక్ట్ ని, పేటెంట్ యాక్ట్ ని అన్నిటిని ప్రివైల్ చేస్తుంది. అంటే అన్నిటికన్నా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ నీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉంటే కనుక నీది అని చెప్పి నీదే రైట్. అయితే అవతల ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని, రామకృష్ణ గారు 10 ఏళ్ళు అయింది చేయించుకుని, ఆయన ఆల్రెడీ మన రెన్యూల్ కూడా చేసి ఉంటాడు ఇంకో 10 years కి. ఆయన ఏం చేయాలి, అప్పుడు అది కోర్టుకి వెళ్ళి సెటిల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అదే లోగో వాడుతుంటే, ఇప్పుడు అక్కడ కాకపోతే అవకాశం లేదు. అక్కడ ఏమంటాడు, అక్కడ అటార్నీ, మీరు అసలు చాలా స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్స్ చూపించాలి, మీరే ఇక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టు కనీసం ఒక బిల్ అయినా ఉండాలి, ఆయన ఈ రిటైలర్ కాకుండా వేరే రిటైలర్స్ కూడా అమ్ముతున్నారని చెప్పి ప్రూఫ్ కావాలి, వాళ్ళు కూడా ఈ అప్లికేషన్ డేట్ కన్నా ముందు నుంచి అమ్ముతున్నట్టు ప్రూఫ్ కావాలి. వాళ్ళు వచ్చి కోర్టులో అఫిడవిట్ ఫిజికల్ గా కానీ లేదంటే ఇన్ రిటర్న్ కానీ అఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఈ ప్రోడక్ట్ మేము సోర్స్ నుంచి ఈ డేట్ నుంచి మేము కూడా తీసుకుంటున్నాం, మేము కూడా అమ్ముతున్నాం, ఈయన దగ్గర కొనట్లేదు అని వాళ్ళు కూడా అఫిడవిట్ ఇవ్వాలని చెప్పి అంటాడు. అది నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పోర్ట్ డైరెక్ట్ గా చేయలేదు. ఒకవేళ ఇంకెవరైనా రిటైలర్స్ అమ్ముతున్నారా అంటే వెళ్ళి ఇప్పుడు అంతా తిరగాలి, దుబాయ్ అంతా మొత్తం ఉన్న ఇండియన్ మార్కెట్స్ అన్నిటికి వెళ్ళి బాంబినో ఉందా అని అడిగి వాడిని కూర్చోబెట్టి అడిగి డబ్బులు ఇచ్చి, బాబు నువ్వు ఎప్పటి నుంచి కొంటున్నావు, ఏంటి నీ గొడవ అంతది అంటే వాడు కోర్టుకు వచ్చి సబ్మిట్ చేయడం అన్నది ఇంపాసిబుల్ అనమాట ఆల్మోస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ యాక్ట్ ప్రకారంగా రైట్ లేదు. ఇదే సేమ్ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లో కూడా, యూకేలో కూడా, అండ్ ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్లో, యూఎస్ లో కూడా ఫస్ట్ ఫైల్ కే రైట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇండియాలో కూడా అంతే. కాకపోతే ఇండియాలో మనకి కామన్ లా రైట్ ని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ యూజ్ కూడా వచ్చి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా మనం క్లయింట్స్ తో డీల్ చేసినప్పుడు ఆయన డ్రాఫ్ట్ చేయించుకుని 3 నెలల తర్వాత డబ్బులు ఇస్తానంటే దట్ ఈస్ ఆయన డెఫినెట్ గా రిస్క్ తీసుకుంటున్నట్టే.
అసలు ఫైలింగ్కే రాలేదు, ఆయన ట్రేడ్ మార్క్ గురించి తెలియదు అన్న ఆయనకి అది ఎలాగో రిస్కే అది. అలా కాకుండా కొంతమంది సర్చ్ చేయించుకుంటారు, మార్కెట్లో లాంచ్ కూడా చేస్తాడు, మనతో అప్లికేషన్ డ్రాఫ్ట్ చేయించుకుంటాడు. అలాగే మన దగ్గర డ్రాఫ్ట్ లోనే ఉంటుంది, డబ్బులు ఇవ్వడు, ఫైల్ చేయించుకోడు. ఈ లోపల ఎవరో ఫైల్ చేసుకుంటారు. మన రీసెంట్ గా ఏదో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, స్పందన డీల్ చేస్తున్నట్టుంది. ఏంటదమ్మా, ఏదో స్కూల్. అది అలాగే మనం సర్చ్ చేసాము, డ్రాఫ్ట్ చేసాము అప్లికేషను, ఫైల్ చేయించుకోలేదు. ఈ లోపల వాళ్ళకి పార్ట్నర్స్ కి డిస్ప్యూట్ వచ్చింది. ఎవరైతే ఎగ్జిట్ అయిన పార్ట్నర్ ఉన్నాడో ఆయన ఫైల్ చేయించుకున్నాడు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళతో. సో ఇప్పుడు అది ఎలా డీల్ చేయాలంటే సేమ్ లోగో సేమ్ ప్రూఫ్, కాకపోతే ఫర్మ్ మాత్రం ఆయన ఓన్గా రిజిస్టర్ చేశాడు ఇంకో సొసైటీ అదే పేరుతోటి. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ పబ్లికేషన్ డేట్ అన్నది పబ్లికేషన్ డేట్ ట్రేడ్ మార్క్ లో ఈ పబ్లికేషన్ అన్నది బేసిక్ గా థర్డ్ పార్టీని సిస్టమ్ ఎనేబుల్ చేస్తుంది 4 months లోపు అపోజిషన్ ఫైల్ చేసుకోవడానికి. పబ్లికేషన్ డేటు ఇంపార్టెంటే కానీ బట్ నాట్ ఫర్ అదర్ రీజన్స్. అంటే పేటెంట్ లో పబ్లికేషన్ డేట్ లాగా కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కాదు. అండ్ యాక్ట్ లో బేసిక్ గా పబ్లికేషన్ అన్నది డిజైన్ కానీ పేటెంట్ కానీ ట్రేడ్ మార్క్ కానీ దాని ఒక పర్పస్ ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ కంప్లీట్ అయింది, లేదంటే ఎగ్జామినేషన్కి ఎలిజిబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్టీస్ కానీ, లేదంటే పేటెంట్ లో అయితే కనుక థర్డ్ పార్టీస్ కి యాజ్ వెల్ అక్కడతో లాక్ అయిపోయినట్టు. పబ్లికేషన్ అయిందంటే నువ్వు ఇంకేం అమెండ్మెంట్ చేయలేవు పేటెంట్ లో. ఇది ఇంకొక థింగ్. పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాత నువ్వు అమెండ్మెంట్ ఏదైనా చేస్తే అది పేటెంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జామినర్ యాక్సెప్ట్ చేయడు. పబ్లికేషన్ కన్నా ముందు నువ్వు ఏదైతే ఫైల్ చేసిన ఇనీషియల్ స్పెసిఫికేషన్ నుంచి కావాలంటే కొంచెం డివియేట్ అయ్యి ఏదైనా క్లెయిమ్స్ యాడ్ చేయడం, లేదంటే ఏదైనా రిజల్ట్స్ యాడ్ చేయడం అన్నది చేయొచ్చు. మొత్తం స్కోప్ ఆఫ్ ది ఇన్వెన్షన్ మార్చలేవు, కానీ పబ్లికేషన్ లోపు అమెండ్మెంట్స్ చేయొచ్చు. పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాత ఏ అమెండ్మెంట్ చేసినా సరే పేటెంట్ ఆఫీస్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. మనకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. సుమా రోషిని కాదు, సుమా అని ఒక క్లయింట్. ఆవిడ ఎన్నిసార్లు అమెండ్మెంట్ చేసి ఉంటుంది తేజ? ఆ అప్లికేషన్ కనుక ఓంబీర్ సింగ్ ఇస్తే అయితే ఆయనే నూరేసుకుంటాడు, లేదంటే మనల్ని నూరేసేస్తాడు. ఆయనే వేసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్, అవతల డీల్ చేస్తుంది. అలా కాదు, అప్లికేషన్ కనుక హియరింగ్ లో ఓంబీర్ సింగ్ ఇస్తే ప్రతి స్టేజ్ 10 సార్లు అమెండ్మెంట్ చేసింది, 10 సార్లు పోస్ట్ డేట్ చేసింది. సో అది పరిస్థితి. పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాత కూడా అమెండ్మెంట్ చేసింది, పబ్లికేషన్ కన్నా ముందు అమెండ్మెంట్ చేసింది, కంప్యూటర్ స్పెసిఫికేషన్ ఫైల్ చేయడానికి 10 సార్లు పోస్ట్ డేట్ చేసింది. ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫైల్ చేస్తారు సార్ రిప్లై. ఎఫ్ఐఆర్ రిప్లై కూడా డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ రిప్లై ఫైల్ చేసింది. ఏమైతే చూడాలి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. శ్రీనివాస్, ఒక డౌట్. ఇప్పుడు దుబాయ్ లో అయినా కూడా కామన్ లో రైటే కదా యూజ్ చేస్తున్నారు, అంటే బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అన్న ప్రైర్ యూజర్ మీదే కదా. బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ప్రైర్ యూజర్ మీదే. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీస్ లోనే మనం అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఇండియాలో ప్రైర్ యూజర్ అని చెప్పి మనం అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అక్కడ నేను ప్రైర్ యూజర్ అని చెప్పి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా రిఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ట్రేడ్ మార్క్ యాక్ట్ లో లేదు ఆ ప్రొవిజన్. ఫస్ట్ ఫైల్ అంతే. నువ్వు ఏదైనా ఉంటే కనుక కోర్టుకి వెళ్ళి ఆర్డర్ తీసుకురా, అప్పుడు నేను వాడి అప్లికేషన్ రెక్టిఫై చేస్తాను, అప్పుడు నువ్వు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకో. అంటే ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ లో ఇది కంపల్సరీ ఏమో కదా ట్రేడ్ మార్క్ ఫైలింగ్ అన్నది. సో నిజంగా ఆయన యూజ్ చేసి ఉండుంటే కనుక ట్రేడ్ మార్క్ ఫైల్ చేసుకుని ఉండాలి. ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ లో నిజంగానే చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ గా అంటే అన్లిస్టెడ్ ప్రొడక్ట్ కింద పచ్చళ్ళు, ప్యాకులు, బట్టలతో పాటు ప్రొడక్ట్ వెళ్ళడం. కాకపోతే మనం స్పెసిఫిక్ గా బ్రాండ్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే కనుక అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఎవరైతే ఇంపోర్ట్ చేస్తాడో మన డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ మన రిటైలర్ కానీ ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఆయన్ని అడుగుతారు. అదే గూడ్స్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు అడుగుతారు, ఇది ఏంటిది, దీనికి ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్స్ ఏమైనా కావాలంటే అవి, తర్వాత ఇది బ్రాండ్ రిలేటెడ్ అయితే కనుక ఏదైనా బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్, ప్యాకెట్ ప్రొడక్ట్ అయితే కనుక దీనికి బ్రాండ్ కి ఎక్స్పోర్టర్ కానీ లేదంటే నీకు కానీ లైసెన్స్ ఉన్నట్టు లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నట్టు చూపించమని. సో ఇప్పుడు తెలుగు ఫుడ్స్ కి అలాగే ఎక్కడో న్యూజిలాండ్ లో అలాగే అలా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫైల్ చేసుకుంటే లక్కీగా ఏంటంటే వాడిని ఎవరో నువ్వు విత్డ్రా చేసుకురా, నువ్వు ఎలా ఫైల్ చేసావంటే నన్ను ఇలాగ ఇంపోర్ట్ లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను ఫైల్ చేశాను, లేదంటే నాకేదో అంటే నేనేదో మిమ్మల్ని ఇది చేద్దామని కాదు అని చెప్పి ఏదో సమాధానం చెప్పాడు. కానీ బట్ అలా ఫైల్ చేయాలన్నా సరే వీళ్ళు చెక్ చేయాలి కదా. సో లక్కీగా ఏంటంటే మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత
ఇలాగ అడిగితే విత్డ్రా చేసుకున్నాడు, మనం అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఈయనతో అంటే యువతల ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాడో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని సెటిల్ చేసుకోవాలి, అది బెస్ట్ వే. ఆయన మీద కేసు ఫైల్ చేయడం, లేదంటే రెక్టిఫికేషన్ ఫైల్ చేసే అవకాశమే లేదు, అంటే ఈ గ్రౌండ్స్ మీద చేసే అవకాశం లేదు. ఫస్ట్ యూజ్ అని లోకల్ గా కూడా చూపించినా సరే ఉపయోగం లేదు, జస్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళి ఆర్డర్ తెచ్చుకోవాలి అక్కడ. గీత ఎవరు అడిగారు కదా ఇండియాలో నావెల్టీ 2 యాక్సెప్ట్ చేస్తారండి. నావెల్టీ ఏంటి అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో నావెల్టీ గురించి అడుగుతారు అని అన్నారు కదా. ఇక్కడ మనకి ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రీలో కూడా ఎగ్జామినేషన్ రిపోర్ట్ లో నావెల్టీ అన్న టర్మ్ కాకుండా ఎలిజిబిలిటీ ఆర్ అవైలబిలిటీ అనొచ్చు. అదే కదా మీరు సెక్షన్ 11-12 డీల్ చేసేది. ఎలిజిబిలిటీ అవైలబిలిటీ అడుగుతాడు కదా, అదే నావెల్టీ. అక్కడ కొత్తదై ఉండాలి, కొత్తగా పనిచేయాలి, ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ ఉండాలి అన్న కండిషన్ కన్నా డెఫినెట్ గా కొత్తదై ఉండాలి. అంటే ఆల్రెడీ ఎవరో ఫైల్ చేసుకున్న సేమ్ లోగో అయి ఉండకూడదు, సేమ్ పేరు అయి ఉండకూడదు కదా. అయితే కనుక ఫస్ట్ యూజ్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. నావెల్టీనే ఒక రకంగా, టెర్మినాలజీ డిఫరెంట్ అంతే కానీ ఒక రకంగా నావెల్టీనే. బట్ ఇక్కడ నావెల్టీ వేరు, అది ఆ నావెల్టీ వేరు. ఓకే, ఆల్ గుడ్. ఎలా జరుగుతున్నాయి కాల్స్ బేసిక్ గా? రాజ్, వాట్ యూ ఫీల్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా? Yeah, presentations, everything, sir. Probably if everybody's camera is on, again, there could be more authenticity and all with respect to people, because I've seen competitor analysis of people in IPR in India. People abroad are doing whatever we are doing through LinkedIn Live audio events. IPR patents lo USPTO team or Germany lo kontamandi chestunaru, which is quite active. Even USPTO children dantlo kuda they have good kids kuda chala activities jarugutunnayi. From there, I mean, with the same consistency for another 52 weeks, definitely they're trying to use the trending keywords. Ippudu idi whatever they're using for USPT, creating more awareness in the education field. కొన్ని CBSE schools కూడా they are encouraging more invention. So going on good with everybody speaking also. Presentation, Chandrasekhar or even yesterday's intern who spoke on couple of words. Andaru, I mean, they're able to use the right keywords, using the same meta tags for our social media channels. So traffic, and I mean, now in the last 1 week, I was able to figure out it's possible. We can have 10,000 subscribers or 1 lakh is totally possible in IPR category, because totally educational, not entertainment. And IP music celebrating in 2025, trying to use all those upcoming or the previous last decade of IP themes. So going on well, sir. I mean, if everybody speaks for at least 3 minutes or 5 minutes, it will be a good content for any trending social media post or any short. ఇప్పుడు మీరు బాంబినో అని చెప్పారు చూడండి, which had been published into Australia or multi countries. That's a good content for different regions, because Dubai-లో కూడా Middle East, there is a huge growth until 2030, next 5 to 6 years in businesses, various businesses. Atla, I mean, we are doing good, everybody as a team. Happy to see Anjaneyalo asking questions in 2 days. I'll be very happy if Rama's presentation comes next week అని రాజమౌళి గారు లాగా 5 years చేసేవాటున్నాడు. That's another thing. So I mean, trying to find, if everybody helps me with copyrights అంటే trending and Kalki related copyrights లేకపోతే upcoming, because mostly we are categorized into, and we are more inclined towards entertainment, because lots of distractions is only in the
political or entertainment or crime or news oriented. Education wise takwa, but inventions, and if everybody puts forward and speaks, or even if they share something, and if they are active, it'll be awesome. Because even Vasanta ma'am also quite active right now on LinkedIn. Roshni, I am waiting for her son to graduate and her LinkedIn profile will be active. Roshni garu emantaru? Kartikeya, by the time I think Kartikeya will create his LinkedIn profile. No, sir, I'll try to do it, but I can't say exact date. That's okay. Give it a shot before Independence Day. So maybe others, అందరూ ఒక 2-3 minutes మాట్లాడితే చాలు సార్. ఎందుకంటే lots of kids are also doing amazing content on IPR. అంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ అక్కడిక్కడ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి trying to see what will connect more to our brand. So I mean, if we have monthly 5 videos or 5 good videos, like the way we did trademark classes, okay, 5 videos unte, that we can split that into quality shots also. And it is possible because I've seen ఏమి రాని వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ రిలేటెడ్ డైలీ వ్లాగ్స్ ఏదో ఒకటి చేస్తూ దే హ్యాడ్. సో ద గేమ్ ప్లాన్ ఈజ్ అగైన్ వీ run some limited organic traffic through Google AdSense, which is possible, and we'll get additional traffic to our website, and there will be some subscribers from the targeted startups or students. We have defined that categories like anybody between 20 to 45 or 20 to 55. It can be patents danlo, we have elderly people also. So right audience ni target chestu we can definitely increase the fans or followers, like these guys who are doing Kaushiku. That guy does amazing entertainment come education, FF app edo. So we can club, we can figure it out, sir. With the current pace it's going, not bombarding with too many posts. But if everybody does from their IPs or from individual devices, again from their smartphones, definitely we can have better reach also. Again, competitor. Yeah, and sure. Sir, Yeah, thing basing ఏంటంటే వీళ్ళ అదే అందరూ కూడా their professional life, all 20 people we have, so they are not like working for someone or working for a company remotely or maybe from office. It's not like today it's not only working, but they have to build their profile. And this IPR, they are all consultants. They are not like associates or maybe trainee engineers or some sort of a designation in a manufacturing company, like which where like they won't their work won't be seen. Here, like in our field, like their work need to be seen by at least like the stakeholders of the IP family, and also obviously whoever are coming in for protection or for their rights. So for the IP holders also. So until there, like we are reachable and we should. So with these sessions, like at least like we'll clear off that gap between all of us, like about the basic knowledge of all the acts, like trademark, patent, copyright, design, and few other. So though they are actually actively working on patents or maybe actively working on trademarks, so they must be knowing, because like if a family member or friend or maybe a potential client or their trademark client asking about patents, what is happening till now is like they are trying someone like me or maybe other person to handle it. Rather, actually they can provide basic information. So this is the first goal, and I'm asking Teja actually to like today's session by Vasanta need to be reviewed, not review, at least like need to be presented for betterment a day before within our team. It can be to me or maybe to Spandana and other 2-3 people, so that the content as well the presentation can be improved. And there could be some questions also relevant to the topic. The text also, whatever will be discussed, the text also, if it can be posted before,
before a day to the people, so that like they'll come up with their own questions, and it can be interactive session within that band of 30 or 40 minutes, so that we can save the work time as well, rather Yeah. extending it to 1 hour. No, These are sir, the inputs actually I gave it to Teja, so Teja need to work on it. yeah, the theme or the description and the questions or title, if it's already updated in the group, will be amazing. So in fact, as today Vasanta Garu said, like there are people who come, they do, every client does Google. I mean, they use Google, they do their own search, and then they come with lots of questions. And here, if everybody is active, sir, like this is again the latest top story in LinkedIn. I'm so glad we have a premium on your account. So there are no restrictions into number of profile views which we can have. We can browse to as many numbers. So here MSME is also roping in influencers, and they say that it's, I mean, in next 2 years, people are going to use this creator economy to 3,000 plus crores. I mean, in next 2 years, in IPR, everybody can be an influencer. And the recent post also, where somebody who is having 8 years of experience in patents, they're trying to figure out they can be an influencer in whatever they are doing only, like the recent posting which I shared in the WhatsApp also. So definitely with consistency, everybody can be an IPR influencer there. They can just share their experience from the clients whom they talk to. I mean, we are thinking we will give the best of the best content. నాకు best content ఉంటేనే మాట్లాడతాను అన్నట్టు, like people are stepping back. Maybe Rama's situation also, మంచిగా presentation prepare చేసి బాగా చేస్తాను అని. It might be delay. I mean, no need of perfectionism with whatever which we have, because even Seema also did regular PPT presentation. She did amazing job. Only thing is the PPT looks oldish or koncham old profile, and we have that already published onto the YouTube in private also. It's not unlisted, but her presentation was also good. Can be improvised. So I mean, we will see, sir. We will see from other people. And we can add more topics also, not only like the text from the act or different aspects that we are dealing, along with one topic that we normally deal, and as an education to all, we have to have one more, like the session should have two topics. So one more topic is a general news or knowledge about IPR, or maybe interesting news. So one big news coming up is like India is planning to have their own AA network, like UPI network. That means like there will be a regulatory body like RBI regulating UPI, and between RBI and UPI users or UPI service providers, there will be a layer where like how to use what is the technology, what is the security, and other aspects will be dealt with by that layer. Like that, like there will be a body in India very soon, and there will be a layer, so that like this ChatGPT or anyone should be operating under the guidelines, and it should be free. Like UPI is free. It is something like if you are plugging in the API and using the API for using the AI for some of the feature of your website, then you will be paying. But otherwise, for a general user, for example, Seema or maybe Swapna want to use ChatGPT for actually rewriting her email content or something like that, it should be free. Okay. That's the idea. So this could be one of the topic like we can discuss, so that like everyone comes to know by like a topic in 10 minutes, researching a bit on it, how and what is the plan and what is the news about. So this should be there along with the general content or maybe general education that we wish to have in each session. And one more could be like Teja can actually find out whether this robo in South Korea, like there is a news
spreading out like virally. So there is a robo in South Korea committed suicide. So whether it is true, and how, like you can throw a light about know the fact or something. There could be a fact check on one of the viral thing, or maybe fake news around. So like this, like one or two things combined into 30 minutes. Like Teja will be responsible for it, and he'll be reviewing all the presentations before a day or two, and suggest improvements, including the design aspect of the PPT, the content presentation, and then this news or maybe fact check one or two of them into this package of 30 minutes session. Okay. And this week, we will give Rama this week time, but next week the first session will be Rama's on ISO certifications. Like, we are dealing with ISO certifications. What is an ISO certification? What are all the standards? And what is each standard about? And what is that we are doing as EVA? Like whether we are actually implementing the standard as a consultant, or maybe we are helping our clients to get certifications, and what is the scope? So this information you should present along with one of other aspect of like what I'm talking, a fact check or maybe some viral news related to technology or related to trademarks. Yeah, sir. And probably Sai Krishna show Gamma app, the Gamma AI to Rama. I think he's struggling only with the PPT or design. Do that, Sai Teja, Sai Krishna. And the fact check of that robo suicide, sir, again, when Sai Krishna shared it in the Google, I mean, almost all the media channels, journalism, they have the dynamic website. They work on the website monetization through AdSense. So when people click on the ads, they generate the revenue. Maybe I'll be creating that page on our website. So the idea is like to present this one or two concepts every week by our teams. Like we will publish the same in our website. Yeah, sure, sir. In the blog. Website monetization is also possible through once the traffic is there. If there is no traffic, obviously there are ways. Again, people play the other developers whom I spoke to. Because whatever the traffic which is coming, it can also generate some revenue. So again, people might think article ante they're thinking chala peddaga rayal anukuntunnaru. It can be 4 or 5 lines also. Even on the LinkedIn post, manaku Eenadulo articles ela vastayo, like this is again for everybody. Probably from office, or Geeta Gautami, Roshni, or Vasanta garu. Srinu shocked to see his camera off today. Appudu మాట్లాడుతుంటాడు. Srinu, so మనకి ఇంతకుముందు విజ్డమ్ మ్యాగజైన్ ఎలా ఉందో, టింకిల్ డైజెస్ట్ ఎలా ఉందో, ఇందులో చిన్న ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. మేబీ ఇట్ కెన్ బి 4 or 5 lines. మనం ఊరికే అప్పుడప్పుడు చిన్నప్పుడు చదివేవాళ్ళం విజ్డమ్ మ్యాగజైన్ ఆర్ టింకిల్ డైజెస్ట్. సో ఇట్ కెన్ బి 4 or 5 lines ఆర్టికల్, ఆర్ ఈనాడు న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వచ్చినట్టు స్మాల్ it need not be a lengthy 1 page, 2 page article anesi. Can be small bite. AI tools though, or Gemini AI, Google, it can be amazing if you put in right keywords. So anything which is trending through Google News or Google Trends, if everybody contributes, we can have lots of digital footprint for those keywords, sir. And we will see maybe mana backend website wallano, if we can have the feed in the website also, the latest social media feed, Instagram gani, LinkedIn gani, Facebook, YouTube di. So that I spoke to a couple of guys, sir. It will work out. And manaku undi opportunities chala unnai. Others are not active. When I saw LinkedIn lo competitor analysis, they are busy with everybody is busy with their own work and all. But I request everybody to again stay active. Bonuses or surprise gifts, everything will come on quarterly performance or half-yearly reviews. So thank you, sir. Thank you. Good to see today ma'am speaking or sharing her insights. And so we'll catch up again on Tuesday morning, 11 o'clock.
Until then, please stay active on social media platforms. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you Thank all. Yeah, thank you, everybody.